أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى مثالي عند الله زند كمثل آدم لك عند آدم مثالينه خلقه من تراب كأفر فتروا ثم قال له كن كالجام لرسو هنا لو فيكون هنا الحق من ربك ونتاوك جيتها بكل بتشانو فلا تكونن من الممترين كتطراطاريوچ أتهن. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ودانت كمتاو أوكت بخوالا برسو مالتن بعيسى يتكراكره ويم يتمواقته فقل تعالوا نو بلاجه ندعو أبناءنا وأبناءكم ልጆቻችንን እንጥራ ልጆቻችሁንም ጥሩ ወኒሳአና ወኒሳአኩም ሴቶቻችንንም እንጥራ ሴቶቻችሁንም ጥሩ ወአንፉሰና ወአንፉሰኩም ነፍሶቻችንም እንጋብዛቸው ወአንፉሰኩም ነፍሶቻችሁንም ጥሩ
ثم نبتهل كذبوا على النماسا فنجعل لعنة الله على الكافرين يا الله نقطام بكهاديان لاي بوشتاموچ لاي እናድርግ على الكاذبين بوشتاموچ لاي እናድርግ بلاچو ይላል إن هذا لهو القصص الحق ይሄ ትክክለኛው ታሪክ ይሄ ነው وما من إله إلا الله كالله بستكر فصمو أملاك يلم وإن الله لهو العزيز الحكيم الله أرسنو هيال النات وبينه فإن تولوا أنبي قالوا فإن الله عليم بالمفسدين الله أبشوتشن عواكي هنا جيتانو قل يا أهل الكتاب إن أنت مصحف بالبيتوج هوي بلاچو تعالوا إلى كلمة سواء تككلنيا ودهونج قال نوتولو بيننا وبينكم بيننا بنانت مهكل ودمانم يماتادلا እኩል ወደምታደርገን ቃል ንቶሎ በላቸው ፈርሷም አላ ነዕቡደ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር ማንንም ላናመልክ ولا نشرك به شيئا برسو منم لا نغارا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ከፊሎቻችንን ከአላህ ሌላ አማልክት ወይም ጌቶች አድርገን ላንይዝ ቶች አድርገው ላይይዙ فإن تولوا أهنم كراكو كششو انبي قالوا فقولوا በደግሞ فإن تولوا ما فإن تتولوا የምትሸሹ ከሆነ فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون እኛ ሙስሊሞች እንደሆን እናንተ መስክሩ በሏቸው እንቢ ካሉ የኛን ይወቁልን ማለት ነው ያ አህለ الكتاب እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ لما تحاجون في إبراهيم بإبراهيم لمندنو يمتكراكروتنا يمتموقتوت وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده توراتنا إنجيل كرسبوا على إنجيل يالتوردوه نوصال أفلا تعقلون التوقم منه ها أنتم هؤلاء أنه أنت نزيناتكم حاجتم فيما لكم به علم برسولاي وكتب الله نجر تكراكراتكم بمتوقت نجر له فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم بما توقبت قداي سلمن دنو يمتكراكروت والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يقال أن أنت دقمو من ما توقم بلاچوال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إبراهيم يهوداوي ويم كريستيان النبر ولكن كان حنيفا يلقونس كتماما أمنتوج كله ولا أمنت هذا نبلة كتتنيا سو نبر مسلما تازاجم نبر الله وما كان من المشركين كأقاريوچم النبر منه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم انجليس العيسى فتاتر ليت باله هنيتا ስለተፈጠረ ያለ ወንድና ሴት ግንኙነት በተአምራዊ መንገድ ስለተፈጠረ አምላክ ነው ብለው ያሉ ከሃዲያንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላሽ ይሰጥ ፍርግጥ ነው ዒሳ በተአምራዊ መንገድ ያለ ወንድና ሴት ግንኙነት بنفخة من الله تفضل ግን ይሄ አምላክ ያደርገዋል ወይ የሱ አፈጣጠር እኮ ልክ እንደ አደም አፈጣጠር ነው አለ አደምስ መቼ አባት አለው እንደውም እናትም ጭምር የለውም خلقه من تراب كأفر الله فطره ثم قال له كن ከዛም በኋላ ሁን አለው فيكون ይሆናል አላህ ሁን ያለው የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም فكان የሚለውን ትቶ فيكون የሚለውን የመረጠበት
ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚደጋገም الفعل المضارع يدل على التجدد ይላሉ የበላጋ ሊቃውንቶች እንደው ፊዕል ሲባል ይሄን ያመለክታልና አላሁን አለው በቃ ይሆናል አለ ማለት ኢሳና አደም ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ነገር انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون እንዳለው ነው የሱ ነገር አንድ ነገር እንዲሆን ከፈለገ ይሁን ይለዋል ከዛም ይሆናል ብቻ ፈጥሮ ሰው ያደረገው አላህ ኢሳሙ ከሴት ብቻ ፈጥሮ ሰው አድርጎታል ያም ኩን በሚል ነው የተፈጠረው ይሄኛውም ኩን በሚለው ነው የተፈጠረው ሆነ አለው ሆነ ያላባት መፈጠር አምላክ አደም ያላባትም ያለ እናትም የተፈጠረው አምላክ ሊሆን በተገባው ነበር እናንተም አላላችሁት እርሱም አይደለም የአደም አምላክነት ተቀባይነት የሌለው ባጢል ከሆነ ኢሳን የአምላክ ልጅ ወይም አምላክ ማለት ደግሞ ከዛ የበለጠ ባጢል ነው አሽድ ቡጥላናን ወአظهر فسادا ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበቡን ለፍጥረት ዓለሙ ማሳየት ፈለገና በአራት መልክ ሰዎችን ፈጠረ አባትም እናትም ሳይኖረው ካፈር ወደ ሰውነት በቀጥታ የተቀየረ አለ ወሆ አደም አለይሂ ሰላም እናት ሳይኖራት ከአባት ከአደም ከመፈጠሩ አንፃር ማለት ነው በሴት ማህፀን ባትጸነስም ከአደም ቀጭን ሰጠር ሐዋ መፈጠሯ ደግሞ አባት እንጂ እናት የሌለው ፍጡርም እንዳለ ወንድ እንጂ ሴት ሳይኖር ሌላ አካል ከላውላ አላህ መፍጠር እንደሚችል ተአምሩን ያሳያል ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ ኢሳ ከሴት ብቻ ያለ ወንድ መቅረብና መዳሰስ መፈጠሩ ሌላኛው ነው አራተኛው ሁላችንም የተፈጠርንበት خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كانت نفس ፈጠራችሁ ከዛች ነፍስ ደግሞ ጣምራዋን ወይም የትዳር ጓዷን ፈጠረላት ከሁለታቸው ደግሞ በርካታ ወንዶችና ሴቶችን ፈጠረ ይላል ኢሳን በዚህ መልኩ ለምን ፈጠረው ወለነجعله آية للناس ብሏል እሱም ራሱ ተአምር ልናረገው ስለምንፈልግ ነው አለ ባጭሩ የኢሳ አፈጣጠር ታሪክ ይሄን ነው የሚመስለው ይሄ ደግሞ ከጌታ በኩል የመጣ እውነታ ነው الحق من ربك هذا القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه ይሄ ነው ትክክለኛው አባባል ኢሳን በተመለከተ መፈናፈኛ የማይሰጥና ሌላም አማራጭ የሌለው ፍንትው ያለ እውነታ ይሄ ነው فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كحق በኋላ ሌላ ምን ይኖራል ጥመት ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلا تكن من الممترين አላቸው ከተጠራጣሪዎቹ አትሁን አላቸው ያው እሳቸውን እንዲህ ካለ ሌሎቻችን ደግሞ መንባቢ አውላ ወይ ደግሞ فلا تكن የሚለው ايها المخاطب ማንኛውም ይሄን ንግግር የምትሰማ ሁሉ ወንድም ሆነ ሴት ብዙም ሆናችሁ ነጠላ ከአላህ በኩል የመጣው እውነታ ይሄን ይመስላልና አትጠራጠሩበት አላቸው ከዚህ አልፈው ተርፈው የሚሞግቱና የሚከራከሩ ከሆነ ደግሞ እስቲ ለምን ዱዓ እናደርግም በላቸው ኢብቲሃል ለምን አናደርግም አላቸው ይሄ መጨረሻ የነጅራን ነሳራዎች መተው ነጅራን የምትባል በየመን ዳርቻ ወደ ዛሬ በሳዑዲ ክልል ያለች ከተማ ናት ነጅራን
ነሳራዎች የሚኖሩባት ከተማ ነበረች ክርስቲያኖች እንደውም የሐበሻ ክርስቲያኖች ነበር ይላል ታሪክ እምነቱን እዛ አስገብተው ሲንከባከቡት የነበሩ ከዛም ያው ክርስትና ላይ ከኢሳ አስተምሮት ወደ ሰው ሰራሽ ሽርክ እና ፍልስፍና መንሸራተት ሲጀመር እነሱም ደረሳቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻ ሪሳላቸውን ይዘው ወደ መላው ሰው ልጆች ሲመጡ መልእክቱ ከደረሳቸው ሰዎች መካከል የዛች አካባቢ ሊቃውንቶች የተባሉና የሃይማኖት መሪዎችም ነበሩና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ ልከውባቸው ሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ የተባለ ብዙ ጊዜ ከተወያየ በኋላ ወደ መዲና መምጣትና መደራደርን መረጡት በዛ ሰበብ ነው አያ ወረደችው በኢሳ ጉዳይ ላይ እንከራከር እንወያይ ብለው ወደ መዲና መጡ አምላክ ልጅ ነው እሱ ስለዚህም አምላክ ነው የሰው ልጅ ሰው እንደሚሆነው ሁሉ ብለው ተከራከሩ የዚህ ምዕራፍ የመጀመሪያ አንቀጾች እስከ 80 ገደማ ድረስ የሚሆኑት ተከታታይ 60 ሰዎች ነበሩ قال ابن اسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران የነጅራን ክርስቲያኖች ልኡካን 60 ሰዎች 14 ታላላቅ መሪዎቻቸውን ይዘው ወደ መዲና መጡ አንደኛው አዓቂብ ይባላል በሌላ አጠራር አብዱል መሲህ ይሉት ነበር ገብረ ክርስቶስ ማለት ነው ወደ አማርኛ ሲተረጎም ሰይድ የሚባልም ነበር አቡ ሐሪሳ ወይስ ዘይድ ቀይስ የዚድ ነቢ ኹወይሊድ አምር ኻሊድ አብዱላህ እና ዮሐንስ የሚባልም ነበርበት ይላል ዮሐንስ እንግዲህ የምታውቁት ቃል ነው እነዚህ ሁሉ ደግሞ በአጠቃላይ ይመሩ የነበሩት 3 ናቸው አልዓቂብ እንደ አሚር ነበር የሹራ ወይም የውይይት መሪ ነበር እሱ ሐሳብ ነበር መጨረሻ እንደ ውሳኔ የሚወሰደው ከመሐከላቸው ሌላው ደግሞ አሰይድ ይሉት ነበር አለቃው ማለት ነው ያው እንደ ሼኽ አርገው የሚመለከቱት የነበረ ሰው ነው አቡ ሐሪሳ እንግዲህ ደግሞ የመድረሳቸው ኃላፊ የነበረ ነው ይላል አልሙሂም እነኚህ ሰዎች የነጅራንን ነሳራ መርተው ለውይይት መጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ውስጥ እንዲያርፉ ፈቀዱላቸው እዚያው መስጂድ ውስጥም በራሳቸው ሃይማኖት ጸሎቶችን እንዲያከናውኑ ወደ ምስራቅ ዞረው እንዲሰግዱም ፈቀዱላቸው በመዲና መስጂድ ውስጥ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያሉ እንግዶች ናቸውና በመሰላቸው ይጸልዩ እምነቱን እስከሚያውቁ ድረስ በሚል ፈቀዱላቸው ማለት ነው ኢሳ አምላክ ነው ብለው ክርክራቸውን ጀመሩ አምላክ ለመሆኑ ማስረጃው ሙታንን ያስነሳ ነበር በሽተኞችን ይፈውስ ነበር ሩቅ ምስጥሮችን ይናገር ነበር ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ ቀርጾ እፍ ሲለው እንደ ወፍ ይበር ነበር ወፍ ሆኖ ይሄን እንደ ማስረጃ ሲያቀርቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ከላይ የቀራናቸውን አንቀጾች መልስ ሰጥቷል فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذنه وأبرئ الأكمه والأبرص والأبرص بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ሙታንን ማስነሳትም በሽተኞችን መፈወስም የወፍ ቅርጽ ከጭቃ ድቦልቡሎ መንፋትም ሆነ ሌሎችም ተአምራት በአላህ ፍቃድ እንጂ በሳቸው ፍቃድ እንዳልሆነ ራሳቸው ባንደበታቸው የተናገሩትን አመጣው ማለት ነው አምላክ ልጅ ነው ለማለሙ እንደማስረጃ መከራከሪያ ያቀረቡት አባት የለውም ማለት ደሞም ገና ባንቀልባ ሆኖ ተናግሯል አለ የተናገረውን ንግግር ግን
አያውቁትም እነሱ የተናገረው እሱ እኔ አብዱላህ ነው ያለው እነኚህ ሁለት ነገሮች ማንንም ያልሰራቸው ናቸውና አምላክ ባይሆን ኖሮ እንዴት አደረጋቸው እንዴት አከናወናቸው አሉ ሶስተኛ መሆኑን ማስረጃው ፈዓልና አመርና خلقና ቀضይና ያለ ነው ፈጣሪ የሚናገረው አንተም እንደምትለው ሁለት አንድ ቢሆን ኖሮ ለምንድን ነው እኛ እያለ የሚናገረው ዛሬ ሙሉ የሚያነሱት ተልካሻ ማስረጃ ነው ዛሬ ምን ይላሉ እኛ ማለት ብዙ ነው እንኳን ቢባል ብዙ ማለት መጨረሻው 3 ነው ያለው ማን ነው በምንስ ቋንቋ ነው የብዙ መጨረሻ 3 ይሆን ብዙ ከ3 ይነሳል በአረብኛ ቋንቋ ከ2 ይነሳል በሌሎች ቋንቋዎች ደግሞ እኛ ብሎ የሚናገረው ደግሞ ቁጥሩ የበዛ ብቻ አይደለም ራሱን ለማላቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንላል ወለሁ እየተከበር Subhanahu Wa Ta'ala እና የሁሉ ኢሳ አምላክ ለመሆኑ ማስረጃችን ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛን ታላላቅ ሁለት መሪዎቻቸውን ለብቻ ጠርተው ማለት እዛው መሐከል ስማቸውን ጠርተው አስሊማ አሏቸው እናንተ ስለሙ ለአላህ ታዘዙ ሲሏቸው ቀጥ አስለምና እኛ ድሮ ነው ስለአላህ ታዛዥ ነበር ነው አሉ قد أسلمنا قبلك قال كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ند ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير إن على الله تعزاجنا أن متلوت الله لجعل له مالتاتشو مسكلا مملكاتشو يادنا البلاتشو ما السباتشونا حساما مبلاتاتشو يعني نلقلاتشو هلا لاتشو هذا من أباته فمن أبوه يا محمد قال فمن أبوه يا محمد هذا من أباته قدا أنت لمتلو يملاك اللي قالوا هنا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لكنش كذا زم معلوم كنتم وحي سايمتا كراساتشو لما يناقروا فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 80 آية لازم الله شميهون يا سورة آل عمران مجمرة أكوابيان قصوت كسمان قدم درس 8 من درس أورد الله شومان تنم الله شناهم سكون سنة ملكته ينبرون كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكركرو ترك بلو አንንም መለስም ሲሏቸው እርግጠኛ ሐቅ ይዘን አልፈላላችሁ ያሏቸው ሐቅ ይዛችሁ ከሆነ አላህ ከናንተ ጋር ነው ያለው ስለዚህ ነገ በአደባባይ ላይ እንገናኝና ሴት ልጃችሁን ሳታስቀሩ እኔም ቤተሰቤን ይዤ እመጣለሁ ሰሃባን ሁላ እንኳን አይደለም የራሳቸውን ቤተሰብ ይዤ እመጣለሁ እዛ ቆመን ስናበቃ በጋራ አላሁመ ጌታችን ሆይ ከሁለታችን መሐከል ጠማማ የሆነውን አጥፋው በላ አውርድበት ፍርግማን ይስፈንበት ብለን እንጸልይ አሏቸው እሺ ይሁን አሉ ባይሆን ግን ከመወሰናችን በፊት እስቲ መለስ ብለን እንወበትና ወይ ወደ እርግማኑ እንሄዳለን ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ወደሚያስማማን እንሄዳለን አሉ دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه فانصرفوا عنه كذا زور رالونا العاقب يتبالون عندون مرياتشون الشورى مري يتبالون من تلال لهلت يا عبد المسيح ماذا ترى من إنه حستابسون فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي مرسل والله إن أنت كريستيان مهابرسبوች ሆይ محمد كالله የተላከ ነብይ መሆኑን በትክክል አውቃችሁ በመታወቁት መጽሐፋችሁ ውስጥ ረጃውን አግኝታችኋል ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم የባልደረባችሁን ጉዳይ የኢሳን ለማለት ፈልገው ነው صاحب ብሎ ነው የሚገልጹት በትንትን ያለ የተተነተነ ማስረጃ ይዞላችሁ መጥቷል አፈናፈኛም አይሰጥ
ከዚህ በኋላ እርግማንን ይሻለናል ብላችሁ ወደ እርግማን ከሄዳችሁ ልታውቁት የሚገባው አንድ ነገር አለ አላቸው ولقد علمتم أنه ما لعن قوم نبيا قط فبقي ولا نبت صغيرهم እናንተ ደግሞ ታውቃላችሁ ማንም ህዝብ ከነብይ ጋር ተረጋግሞ ታላላቆቻቸው ማይሰነብቱም ትናንሾቻቸው ማያድጉም ዘርማን ዘራችሁ ነው የሚጠፋው وانه للاستئصال منكم ان فعلتم ተነቃቅላችሁ መጥፋት ነው ይሄን ካደረጋችሁ فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم ሃይማኖታችንን አጥብቀን ይዛለን አንተውም ብላችሁ እንኳን የምትገግሙ ከሆነ والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم ሰውየው ጋራ የሰላም ስምምነት አድርጉና ግድ እስልምናን ካልተቀበላችሁ ጥፎ አላላችሁም ይበጃችሁ ይሄ ነው እንጂ ያለው ተስማምቶ መመለስ ይሻላል አላቸው በማግስቱ ያው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዘጋጅተው የተሰቦቻቸውንም አዘጋጅተው እየጠበቁ ያለ መጡና ያ አበል ቃሲም አሏቸው ሙሽሪኮችና ይሁዶች በተለይ ነሳራዎች ይሄንን አጠራር ይወዳሉ ያ ረሱላህ ላለ ማለት ነው ያ ሙሐመድ ማለትም ድፍረት ይሆንባቸዋልና አንተ የቃሲም አባት ሆይ قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا أنت قام الرقاقب እንደሌለብን ታይቶናል አንተም በእምነትህ ላይ እንተውሃለን እኛም ደግሞ እምነታችንን ይዘን እንመለስ ከኛ ጋራ የስምምነት ሁኔታ መፈጠሩን ለማረጋገጥ ከባልደረቦች መካከል አንተ የምታምንበትን ሰው በመንለያየባቸው ነገሮች ላይ ይዳኘን ዘንድ ላክልን እኛ በበኩላችን የናንተን ዳኝነትና ፍትህ እንወዳለን ይመቸናል ሱብሃንአላህ ለዱንያቸው ወደዋቸው ለዲናቸው ግን ያንኑ ጃሂልያቸውን ወደዱ እቺ ማዕረግና ክብር የምትባል ነገር ሰዎችን ብዙ ጊዜ ከሐቅ ታስቀራቸዋለች የዋህ ተከታዮቻቸውን ይዘው ገደል ነው የሚገቡት ከዛ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናባቸው እንግዲህ ሰው እንድልክላችሁና የሚመራችሁ አስተዳደር ማለት ነው እንግዲህ መዲና ላይ ለተቋቋመው እስላማዊ መንግስት እውቅና ሰጥተው በዛ ስር ለመተዳደር ፈቃደኛ ሆነዋልና ምናሉ ቱኒ العشيه ابعث لكم معكم القوي الامين ብርቱም ታማኝም የሆነ ሰው እልክላችኋለሁ ወይ ደግሞ ከናንተው ጋር ልከዋለሁኝ ማምሻችሁን ንጥሏሏቸው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እችን አባባል ሲሰሙ የዛለት አሚርነት ተመኘዋል በነብዩ አንደበት ታማኝና ብርቱ መባሉ ትልቅ ማዕረግ ስለሆነ ማለት ለስልጣንነቱ አይደለም ما احببت الاماره قط حبي اياها يومئذ رجاء ان اكون صاحبها هو الظهر صلاه እንደም ቀደም ብዬ ነበር ይሄርኩት ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላታቸውን ሰግደው ሲያበቁ ሲያሰላምቱ በቀኝም በግራም በኩል አዩ እንዲያዩኝም ቀና ቀና አልኩኝ ባይናቸው ሲፈልጉ ቆና አቡ ዑበይዳ ኢብኑ አልጀራህ ናዩአቸው አቡ ዑበይዳ ኢብኑ አልጀራህ የአቡ በክር ሲዲቅ ቅርብ ዘመድ ናቸው ጓደኛም ናቸው በሳቸው እጅ ነው የሰለሙት ታስሮቹ በጀነት ከተመሰከረላቸው ሰሃቦች መካከል አንዱ ናቸው قال اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه قال عمر فذهب بها ابو عبيده رضي الله عنه ሄድና በመካከላቸው ግጭት ከተፈጠረ አንተ ሁክም ሰጣቸው በቁርአን መሰረት ማለት ነው ብለው አቋቸው ነው የሚለው المهم ይሄ አያ የወረደው تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم يقولوا قد طابوا هلا أنت قارا بسوق الداي من موقت كالة ميكراكره كالة
تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ልጆቻችሁን ንጥራ ልጆቻችሁን ጥሩ ሴቶቻችንን ነፍሶቻችንም እናንተም ነፍሶቻችሁንና ثم نبتهل ማለት نتضرع الى الله عز وجل ወደ አላህ ከልባችን ተማጥነን ዱዓ እናርግ ሁላችንም እንደው ባጢል አገርን እንዳያጠፋ የባጢል ሰው ይጥፋ ብለን እንራገማ فنجعل لعنة الله على الكاذبين በቀጣፊዎች ላይ በውሸታሞች ላይ የአላህ ርግማን ይውረድ ብለን ዱዓ እናድርግ አሉ ሰዎቹ እቺን ዱዓ ሊዳፈሯት አልፈለጉምና ወደ ቤታቸው ስምምነት አድርገው ተመለሱ ማለት ነው ብዙ ሪዋያዎች መጥተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ጠቅለል ባለ መልኩ ይሄን ይመስላል ان هذا له القصص الحق الله ትክክለኛ ታሪክ ማለት ይሄ ነው هذا الذي قصصنا عليك في امر عيسى فعيسى ابن مريم ጉዳይ ይሄ አሁን ላንተ የተረክንልህ ታሪክ እውነተኛው ይሄ ብቻ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛለት ካደረጉት ንግግር መካከል تقلل باله ሁኔታ ምናሉ اما بعد فاني ادعوكم الى عباده الله من عباده العباد وادعوكم الى ولايه الله من ولايه العباد فان ابيتم فالجزيه فان ابيتم اذنتكم بحرب والسلام الترمتن ያለች تقلل ያለ አቋማቸውን ወይም ደግሞ ከጌታ የታዘዙትን የገለጸች ወደ አላህ አምልኮ ጠራቸዋለሁ ፍጡራንን ከማምለክ ይልቅ ወደ አላህ ወዳጅነት ጠራቸዋለሁ ለፍጡራን ከመንበርከክ ይልቅ እንቢ ካላችሁ ደግሞ ጂዚያ እየከፈላችሁ እምነታችሁን ካችሁ መኖር ትችላላችሁ እሱ ፈልግም ካላችሁ ደግሞ እንዘምትባችኋለን ይሄ አዋጅ ነው ወወቁት በኺያና ይከደም ወሰላም ብለው ነው የተናገሩት ሰላም ይስፈን ማለት ነው وما من اله الا الله كالله بستقر املاك የለም ኢሳም ቢሆን ባሪያ ነው ፍጡር ነው እንደ ሰው በሴት ማህፀን ሰንብቶ ከዚያም ተወልዶ እንደ ሰው እየበላ እየጠጣ ሰው የሚደርስበት ቦታ እየደረሰ የኖረ ከዚያም አላህ ሲፈልግ ወደ ሰማይ የወሰደው ከዚያም ወደ ምድር መጥቶ የሚሞት ከአንቢያዎች መካከል አንዱ ታላቅ ነብይ እንጂ አምላክ አይደለም ልጁም አይደለም ከአምላክ ጋር ጭራሽም ተዛምዶ የለውም በባርነቱ ለአላህ ቀን ታዛዥ ከመሆኑ ባሻገር ማለት ነው وان الله له العزيز الله ደግሞ ኃያሉ እርሱ ብቻ ነው ማን ነው የሱ አቻ ማን ነው ከሱ ጋራ እኩል መሆን የሚችለው الحكيم ጥበበኛ ነው في خلقه وامره በሚፈጥረውም ፍጡር በሚያዘውም ትእዛዝ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው فإن تولوا فإن أعرضوا عما جئتهم به ይዘህላቸው የመጣኸውን ነገር አንሻም አንቀበልም እንብኝ ካሉ فإن الله عليم بالمفسدين الله አገር አጥፊዎችን ያውቃቸዋል እነኚህ ሙፍሲዶች ናቸው ምክንያቱም ከሐቅ ወደ ባጥል ያጋደለ ሰው ፋሲድ ብቻ ሳይሆን ሙፍሲድም ጭምር ነው የሚሆነው ራሱ ብልሹ ብቻ ሳይሆን ሌላንም የሚያበላሽ ነው ዛሬም በተጨባጭ የምናየው ይሄው ነው والله عليم وسيجزيه على ذلك شر الجزاء በዚህ ስራው ላይ ደግሞ አላህ የከፋ ዋጋውን ይከፍለዋል ማለት ነው قل يا اهل الكتاب አሁን ደግሞ ነሳራዎችን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም የመጽሐፍ ባለቤቶች እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ በላቸው አለ ይሁዳና ነሳራ ማለት ነው ወመንጀራ መጅራሁ እንደነሱ አይነቱን መጣጥፎችን የሚያነቡና ያምላክ ናቸው ብለው የሚያስቡ ሁሉ ለምን በኪታብ ስም የሰው ልጆች ይተጠበጣሉ የተለያዩ አምልኮዎችን እያደረጉ ከፈጣሪ ጋር እንዲጣሉ ለምን ይሆናል ወደ አስማሚ ነገር ብንመጣሳ በላቸው ተዓለው ሙቶሎ الى كلمه سواء ትክክለኛ ወደ ሆነች ንግግር فيها عدل وانصاف ፍትህና ማንንም የማትጎዳ የሆነች ቃል ማለት ነው እኛም እናንተም እኩልም ምን ሆነባት እንግዲህ ወደ አላህ አምልኮ ነው ሲባል ሰው ፈጣሪው እኔን አምልክ ይያለው አይደለም እኔም አንተም ባሪያ ነንና እውነተኛ ፈጣሪያችንና አምላካችን
ፊት እናጎብድድ ለሱ እጅ እንስጥ ይሄ ነው ጥሪው ይሄ አንድ ሰው ከሌላ ሰው ራሱን ከፍ አድርጎ የሚንጠራራበት ጥሪ አይደለም ሁሉም እኩል ነው በበጎ ስራው ካልተበላለጠ በስተቀር ወደ ፈጣሪ እንመለስ ነው አላ ነዕቡደ ኢላላህ ማንን ይጎዳል ማንን ያጣላል ማንንስ ሊያስከፋ ይገባል አንድ አምላክ መገዛት ولا نشرك به شيئا በሱ ደግሞ ሆነን ላናመልክ ጣዖት መስቀል እሳት ማንኛውም ሐሳብም ሆነ ሌላ ቅራቅንቦ ከማምለክ ጸዳ ብለን ብቸኛውን አምላካችንን አላህ ረብል ዓለሚንን እንገዛ ይሄ ሊያስማማን ይገባል በላቸው ማለት ነው ይሄ የሁሉም መልእክተኛ ጥሪ ነው وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ከኔ በስተቀር አምላክ የለምና እኔን አምልኩኝ የሚል ጥሪ ይዘው በዚህ እንጃል ተላኩ ሁላቸው አንቢያቱ لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ስለዚህ የሚያስማማ ሐሳብ ነው በአእምሮአችሁ በደንብ አጥኑት አውሰልስሉት ጥሪያችን ይሄን ይመስላል ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ከፊሎቻችንን ከአላህ ሌላ አማልክት አድርገንም አንያዛቸው እንግዲህ ሰዎች ሲያመልኩ የነበሩት እነዚህ ካፊሮች ማለት ነው ነሳራዎቹ ሌሎችም ዒሳን ብቻ ሳይሆን እርስ በርሳቸው እየተመላለኩ ነበር ማለት ነው እንዴት እንመጣለን እንዴት እንደሆነ فإن تولوا فإن أعرضوا ከዚህ ምክር ከዚህ ግሳጼ እንቢ የሚሉ ከሆነ فقولوا እናንተ ሙስሊሞቹ በሏቸው እሽهدوا بأننا مسلمون እኛ ሙስሊሞች መሆናችንን መስክሩ እናንተ እወቁልን ብላችሁ ነገሯቸው ይላል ወደ ትንታኔው ከመሄድ በፊት የሂረቅል ሐዲስ እዚህ ላይ ነው የሚመጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሂጅራ በ9ኛው ዓመት ገደማና ከዛም በፊት በተወሰነ ጊዜ ከ7ኛው ዓመት ጀምሮ በተለይ በ9ኛው ዓመት ላይ መልእክተኞቻቸውን በየአቅጣጫው ይልኩ ነበር በዚያም ጊዜ ሰው ይኖርባቸው የነበሩ አህጉሮችን ታላላቅ ንጉሶች ያነጋገረ ደብዳቤ ጽፏል ወደ 300 ሪሳላ ከተመዋል ነው የሚባለው رسائل النبي صلى الله عليه وسلم الى زعماء الامم والشعوب وملوكها የህዝቦች መሪዎችና ንጉሶችን መልእክቶች ይላኩ ያነጋገሩ ነበር ከተላከባቸው ሰዎች መካከል ቀይሰር ይገኛል ቀይሰር የሮም ንጉስ የነበረው ነው የባይዛንታይን የሚባለው ስርወ መንግስት አውሮፓን በአብዛኛውና ከፊል አፍሪካን ከፊል ጭምር የነበረ በጣም ረጅም ዘመን የቆየ ሰፊ ስልጣኔና መንግስት ነው የዛ ንጉስ የነበረው ሂረቅል የሚባለው የግል ስሙ ሂረቅል የነበረው ቀይሰር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደብዳቤ ልከውለታል አዋቂም ነበር ሰውየው እዛ ላይ ምንድነው ያሉት ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ሪሳላዎቻቸውን ስታነቡ በጣም አጭር እንደገና ደግሞ የሆነ የተጋነነ ቃል የሌለበት መልእክቱን ብቻ የሚያስተላልፍ ጠንከር ያለ ሪሳላ ነበር የሚጽፉት ይድረስ ከመሐመድ ከአላህ መልእክተኛ ወደ ሂረቅል የሮማውያን ታላቅ ሰው عظيم الروم መሊክም አላሉ ክብሩንም አልቀነሱበትም ሰላሙን على من اتبع الهدى ትክክለኛውን መንገድ የተከተሉ ሁሉ ሰላም በእነሱ ላይ ይውረድ اما بعد ከዚህ ከተማ ሳስበህ فاسلم تسلم እስላምን ተቀበል ሰላም ትኖራለህ ወይንም ደግሞ ሰላም ትሆናለህ ከነገ ቅጣት واسلم እስላምን ተቀበል يؤتك الله اجرك مرتين الله ሁለት ጊዜ አጅርህን ይከፍልሃል فإن توليت أنبي كالك دغمو فإن عليك إثم الأريسي
ያራሹ ገበሬው ወንጀልም ባንተው ላይ ይጠመጠማል ሰፊውና የዋህ አንተን እንደ ሃይማኖት መሪና እንደ ሀገር መሪ አስቦ ተከትሎ በሽርክ የሚቀጥል ከሆነ ስለ ራስህ ብቻ ሳይሆን ስለ ህዝብም ትጠየቃለህ ማለት አሪሲይን ማለት አካሪ ማለት ነው ወይ ደግሞ አሪሲይን ማለት የአሪዮስ ተከታዮች ናቸው ተውሂድ ላይ ነበር አሪዮስ በሚለው ይሄ እንግዲህ አቡ ሐይደር ያብራራላችኋል እና እነሱ እንዲጨፈጨፉ ሰበብ የሆኑት ሮማውያን ናቸው ትላንትናም የተውሂድ ሰዎችን ስታሳድድ በነበርከው እንደምትጠየቀው ሁሉ ዛሬ ተውሂድ ጠላት በመሆኑ መጠየቅ አይቀርም ማለት ነው ይሄን ካሉ በኋላ እቺን አንቀጽ ነው የጻፉት ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ክርስቲያን ለሆኑ ወይም ይሁዲ ለሆኑ መሪዎች የጻፏቸው መልእክቶች ላይ እስካሁን ማቆ ክርስቲያን ለሆኑ የጻፏቸው መልእክቶች ላይ ነው ይችን አንቀጽ ይጠቀሙ ነበር ለሐበሻው ንጉስም ለሁለተኛው ነጃሺ የመጀመሪያው ሙስሊሙ ነጃሺ ከሞተ በኋላ ለነበረው የላኩት ሪሳላ ላይ ይች አንቀጽ አለች طيب ከዛ ይቀጥላል ያ አህለ الكتاب እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ لما تحاجون في إبراهيم ለምንድነው ስለ ኢብራሂም ደግሞ የምትከራከሩት እንደው ስለምንም ነገር ተከራከሩ የኢብራሂም ጉዳይ ደግሞ እናንተን እንዴት ሊያከራክራችሁ ቻለ ይሁዶችም ሆናችሁ ነሳራዎች እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ኢብራሂም የኛ ነው ብላችሁ ኢብራሂም የምትሻሙት እናንተ ከጊዜ በኋላ መጣችሁ እንዴት ኢብራሂም የእናንተ እምነት ባለቤት ወይም ተከታይ ይሆናል وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده توراة وما إنجيل كسبوا على إنجيل وردوه نويال أفلا تعقلون أتصموا عقل اللاتشم سولي كبلوا ميشلوا نظر التاورم عندما لنا إذا معايا يمتعوا የነጅራን ክርስቲያኖች በመጡ ጊዜ መዲና አካባቢ የነበሩት አይሁድ ሊቃውንቶችም እዚያ ቦታ ተሳትፈው ነበር ጥሪው ለሁሉም ነበርና ይሁዶችና ነሳራዎች መጨቃጨቅ ጀመሩ እርስ በርሳቸው ሙግት ጀመሩ ምን ጊዜም ተስማምተው አያውቁም تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ነው ይሁዶች ቢልቃሉና ما كان ابراهيم الا يهوديا ኢብራሂምማ ይሁዲ እንጂ ሌላ አልነበረም ማለት ነሳራዎች ደግሞ ተነስተው ما كان ابراهيم الا نصرانيا እናንተ ምንም ላይ አይደላችሁም ብለው ደግሞ ያንዳንዳቸው ሌላውን ወነጀለ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب እንደሚለው ሱረቱ البقرة ላይ ማለት ስለምንም ነገር ተከራከሩ እንደው በሚመስል ደሞ ስለ ኢብራሂም ምን ነው የምትከራከሩት كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن تنزل التوراة توراة وموسى لا كما وردوا بفيت نبر إبراهيم عليه السلام ينبروس إنجيل دمون دوم بطعام زقيتون يوردوا ها أنتم هؤلاء إيهو أنت النزهناتهم قدي تقال لتقبناتهم በመጥቶም በማታውቁትም ነው የምትዳክሩት حاجتم فيما لكم به علم በጉዳዩ ላይ ስለምታውቁት ነገር ተያያችሁ ተከራከራችሁ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ስለማታውቁት ነገር ደግሞ ስለምንድን ነው የምትከራከሩት والله يعلم وانتم لا تعلمون الله ያውቃል ሁሉን ነገር የሚያውቀው እሱ ነው እናንተ ደግሞ የምታውቁትም የላችሁ ያለ ዕውቀት የወድምብር ጉዞ ነው የምትጓዙት አላቸው ማለት ነው እንግዲያው ሱነቱን ከፈለጋችሁ ማካና ኢብራሂም ወይሁዲያ ኢብራሂም አይሁዳዊ አልነበረም ይሄንም አይችልም እንዴት ወላ ነስራንያ ክርስቲያንም አልነበረም በየመንገዱ ላይ ቆሞ ስለ አብርሃም ስላሴ ሲሉ በጣም ነው የሚገርመኝ ነው እንዴት ነው ራሱ ፍቅራው ከጊዜ በኋላ የተፈጠረ ሆኖ ይያለ
2000 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሶ እንደገና የኢብራሂም ባለቤት ተደርጎ ይላቀቃል ولكن كان حنيفا متحنفا عن الشرك قصدا الى الايمان كشرك لا ሙሉ ለሙሉ ያዘነበለ ወደ ኢማን የዞረ ኢማንን የያዘ ሙወሂድ ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሙስሊማን ታዛዥም ነበር ሙስሊም ኢብራሂም ብቻ ሳይሆን ሁሉም አንቢያዎች ሙስሊሞች ናቸው وما كان من المشركين ከሙሽሪኮችም አልነበረም የሚለው በአረብ ሙሽሪኮች ላይ መልስ ነው አሉ ምክንያቱም አረብ ሙሽሪኮችም እኛ የኢብራሂም መንገድ ተከታዮች ነን ካዕባን የገነባው ኢብራሂም ነው የካዕባ ተንከባካቢዎችና አገልጋዮች እኛ ነን የኢብራሂምን ሃይማኖት የወረስነው እኛ ነን ብለው ይሞግቱ ነበር ኢብራሂም ይሁዲም ሆኖ አያውቅም ነስራኒም ሆኖ አያውቅም ሙሽሪክም አልነበረም እንደውም የጣዖት አምልኮ ሽርክ ከነብዩ መላክ 300 ዓመት በፊት አምር ኢብኑ ሉሐይ ነው እንደውም ካዕባ ውስጥ ያስገባው እንጂ ከዛ በፊት አይታወቅም ሁሉም የቢድዓ ጥርቅም ነው ማለት ነው إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق تكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي لإبراهيم كسوت كل بيبلت يمك أربو النجاء يتكتلت بزمن ينبروا بالدربوتشو وهذا النبي دمومه نبينا والذين آمنوا يأمنوا تسوت ناجو والله ولي المؤمنين الله أمان يج وابن ودت طائفة من أهل الكتاب كبصاب على بيته يهونج بدن وددج تمنيج لو يضلونكم ان انتم بياتمواچو ተሳጥቶላቸው ይፈልጋሉ يضلون الا انفسهم ነገር ግን ነፍሶቻቸውን ካልሆነ በስተቀር ማንንም አያጠሙ وما يشعرون ይሄንንም አይረዱም يا اهل الكتاب እናንተ መጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ لما تكفرون بآيات الله بالله አንቀጾች የምትክዱት ለምንድን ነው وأنتم تشهدون أن أنتم مسكراችሁ እዚህ ድረስ እናያለን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይሁዲ እንዳልሆኑ ክርስቲያን እንዳልሆኑ ሙሽሪክም እንዳልሆኑ ካረጋገጠ በኋላ ሙስሊምነታቸውን በብዙ አንቀጽ ተናግሯል እዚህም ላይ ወላኪን ካነ ሐኒፈን ሙስሊም ነው ብሏል ሙስሊም ከሆነ ደግሞ ለሱ የሚቀርቡት ይሁዶች አይደሉም لانهم مشركون ادعوا انهم ابناء الله واحباؤه አምላክ ልጆች ነን ይያሉ ሽርክ ውስጥ የገቡ ስለሆኑ ለሱ ቀራቢ ሊሆን አይችሉም ነሳራዎችም ከዛ የራቁ ናቸው ስለዚህ ከሰው ሁሉ ለኢብራሂም የሚቀርበው ማን ነው ለለዚነ ተበዑሁ على دينه
እነዚያ በሃይማኖቱ የተከተሉት በዘመኑ የነበሩት ባልደረቦቹ ናቸው ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له حواريون وأتباع عند النبي صلى الله عليه وسلم ማንም ነብይ ወይም ደግሞ ማንም ኸሊፋ አማካሪዎችና ተከታዮች አሉት ኢብራሂምም ባልደረቦች ነበሯቸው በሰዓቱ ያመኑባቸው ከነዛ መካከል በዋነኝነት ነብዩላህ ሉጥ ይጠቀሳሉ አብረው የተሰደዱ ባለቤታቸው ሳራ ባለቤታቸው ሃጀር እስማኤልና ኢስሐቅ ልጆቻቸው ሌሎችም አማኞች አሉ እንግዲህ አላህ የሚያውቃቸው እኛም ማናውቃቸው ከዛ በኋላ ደግሞ وهذا النبي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإبراهيم በጣም የሚቀርበው እሱ ነው لأنه وارث دين إبراهيم عليه السلام إبراهيم دين وراش يهلم نبيوت وراش ነው فبهداه مقتدي تبرا وقد روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين نبيوت كله كنبيوت مؤكل يتلي وداجوت አሏቸው وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه كذا هنا نبوه حديث أخرجه الترمذي الآخر والله ولي المؤمنين الله دمو يمؤمن وتوابينه النسو يا إبراهيم وداجوች ሲሆኑ አማኞች ናቸውና አላህ ደግሞ የነሱ ወዳጅ ረዳት ነው አለ ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم የመጽሐፍ ባለቤቶች መካከል አንድ ቡድን አለ እናንተንም ማጥመም የሚፈልጉ እንኳን ራሱ ሊመራ ቀርቶ ማለት ነው ከምቀኝነት የተነሳ ነው حسدا من عند انفسهم ብሎ ገልጾታል ይሁዶች ናቸው አሳራዎችም አብረው ነው ያሉት ዛሬ የሚሰሩት በገሃድ የሚታየው ኢድላሉ المسلمين ሙስሊሞችን ማጥመም ከመንገድ እንዲወጡ እስልምና ላይ ብልጭታዎችን መፍጠር በጉልበትም ጭምር መጠቀም ስራቸው ይሄን ይወዱታል لو يضلونكم እናንተም ቢያጠሟችሁ ይወዳሉ አለ እናንተም በማጥመም ላይ የሚሰሩ ስራ መዘዙ ወደነሱ ነው የሚመለሰው ተጎጂዎችም እነሱ ናቸው وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون ራሳቸውን ያጠመሙ ሆናቸውን አይጎዱም አይረዱም ማለት ሰውን ለመበደል ብለው የሚሰሩት ነገር ዞሮ ተመልሶ ራሳቸውን ስለሚጎዳ يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله እናንተ መጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ የአላህን አናቅጾች የምትክዱት ለምንድን ነው ምን ጠቀሜታ ታገኙበታላችሁ በከሃዲነት ምን ትርፍ ይገኛል ያላወቀስ አላወቀም እናንተ አዋቂዎች የመጽሐፍ ባለቤቶች ነን ይያላችሁ لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون እናንተ ራሳችሁ መስካሪዎች ሆናችሁ ያለ ውስጣችሁ ያወቀው تعلمون صدقها وتتحققون حقها እውነተኝነቷን እርግጠኛ ናችሁ ውስጣችሁ እየተረዳ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا እንደሚለው ውስጣቸው እርግጠኛ ሆኖ ግን እነሱ ይሞግታሉ ሌላንም ለማጥመም ይሞክራሉ يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل حقን ከባጥል ጋር የምትደበላልቁት ስለምንድን ነው حقን ከባጥል ጋር አተረማምሶ መበረዙ ምን ልታገኙበት ነው ይሁሉ ድካም وتكتمون الحق ونتن اسلام تدبقالاችሁ بما فيه صفه محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد صفتنا منነቱ በተውራታችሁና በእንጂላችሁ ተነግሮ የነበረውን አድበስብሳችሁ የለም እንደ ነገር አልሰማንም የምትሉት ለምንድን ነው አንቱም تعلمون ታውቃላችሁ ማያውቅ ሰው አንቱም ተሽهدون ይሁሉ ሁጃ ያባቸው ነው አላህ ረብ العالمين እውነትም እንቆቅልሽ ነው ግራም ያጋባ ነው ደጉ ሳይልቀባቸው ክፉን ለምን መረጡ ሐቁ ሳይሰወራቸው ጥመትን ለምን መረጡ ለምንስ ነው የሰው ልጅ
ማን መንገድ የሚመርጠው እውነትን እያወቀ ለጥቂት ዱንያዊ መስለሃ ብሎ እስላምን ቢቀበልም ሐቅን ቢከተልም ያችን መስለሃ ማያጣቱ ነው ይያለ አላህ በካህዲነቱ ይረዘቀ ያለው ጌታ ኢማን ሲይዝ ማይረሳው ይታወቃል ጤነኛ አስተሳሰብ ያለው ሰው ማለት ነው እና ለምንድን ነው ጥያቄ ነው የሚያነሳው ይሄ ጥያቄ ማንም አቅለኛ ራሱን ሊጠይቅና መልስ ሊያገኝበት የሚገባው ለምትልብሱም الحق بالباطل ሐቅን ከባጥል ጋር ማተረማመሱ መቀላቀሉ ወደበላለቁ ሰውን ለማሳሳት መጣጣሩ እውነትን መደበቁ እያወቁ መካዱ ለምንድን ነው ይላል ሱብሃንአላህ